हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मैं डॉक्टर संजय मित्तल है, किडनी स्पैशलिस्ट। मैं पहलों MBBS MD की 1999 ਉਹਦੇ बाद मैं किडनी का कोर्स किया DM इन नैफ्रोलॉजी। वो मैं की है संजय गांधी PGI लखनऊ तो 1996। ਉਹਦੇ बाद मैं 1997 तो जलंधर च आ गया, तो उदों तो मैं जलंधर च प्रैक्टिस कर रहा। पहलों मैं किडनी हॉस्पिटल च हैगा सी, कूल रोड वाले किडनी हॉस्पिटल च, ते हुण मैं कई जगह जलंधर बैठना है, मांगट हॉस्पिटल भी बैठना है, होर भी कई जगह बैठना है। तो असी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, होर प्लाज्मा डायलिसिस, बायोप्सी, CAPD वगैरह सब कुछ ही करीदा। बाकी किडनी दी हर तरह की बीमारियों का इलाज करीदा। वो सब मैं तुहानू दसांगा हुणे किडनी दी बीमारियों बारे। दसे बंदे कहंदे किडनी है कि किडनी, कई बारी तो बंदे किडनी और टैसटिस दे विच कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली किडनी जिन्हों कि असी पंजाबी च गुरदा कहते हैं, वो साड़ियाँ दोनों वक्खियां च हुंदियां। एक किडनी दोनों वक्खी च। किडनी का काम है कि खून नू साफ करना, एक तरह का फिल्टर है। जो भी असी खाने पीने हैं उहदे नाल शरीर च यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह हो जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं, तो किडनी उन्होंने फिल्टर करके बॉडी चो बाहर कढ़ देंदी है। तो दूसरा काम हुंदा है किडनी का कि जो भी असी खुराक च एक्सट्रा चीज़ां ला लैंदे हैं, जो कि वैसे नुकसानदेह नहीं हैगियां, जहरीले मादे नहीं है, लेकिन जे एक्सट्रा होण ते वो भी फिर नुकसान है। जे पानी असी 1 लीटर की लोड़ है बॉडी में, असी 4 लीटर पी लिया तो भी पेशाब नहीं निकल जाना, किडनी ने फिल्टर करके कट देना है। नमक ज़्यादा खा लिया तो नमक ज़्यादा निकल जाएगा पेशाब राही। जे असी नमक घट खादा तो नमक निकलेगा नहीं, फिर पेशाब राही घट निकलेगा, ताकि बॉडी में जिन्नी जिस चीज़ की जरूरत है उस हिसाब नाल फिल्टर कर देंदी है किडनी। उस दे अलावा किडनी दे या गुरदे दे होर भी काम है कि वो जिहड़ा है विटामिन D असी धुप तो लैंदे या खाने च लैंदे आ, वो एक्टिव नहीं हुंदा, मतलब वो असर नहीं करता शरीर ते, उसदा कोई फायदा नहीं हुंदा कि हड्डियां उहदे नाल नहीं मजबूत हुंदियां जब तक कि वो किडनी दे थ्रू पास ना होए। किडनी च उन्नू एक्टिव कर देंदे आ विटामिन D नू, फिर वो जाके हड्डियां ते असर करदा, हड्डियां नू फायदा करदा, मजबूत करदा। इसे तरह किडनी एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है, जिहदे नाल कि साडे खून की घाट ना होए, उहदे वास्ते है। इसे करके किडनी के मरीज़ों नू खून की घाट हो जाती है, तो सानू एरिथ्रोपोइटिन के टीके लाने पैंदे बाहरों। अजकल हुण एरिथ्रोपोइटिन का टीका मिल गया, पहलों तो खून ही चढ़ाना पैंदा है, कई मरीज़ों तो हर हफ्ते या हर महीने खून चढ़ाना पैंदा सी। और एक होर काम है किडनी का BP कंट्रोल करना। BP भी किडनी को कंट्रोल करती है, इस करके जे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हैगी है तो उन्होंने किडनी के टेस्ट जरूर कराने चाहिए, कि हो सकता है कि ये BP की बीमारी किडनी करके होए। मतलब BP और किडनी का चोली दामन का साथ है, समझ लो, असी कह सकते हैं। हुण कई बारी लोग पूछते हैं कि किडनी फेलीयर की हुंदा है, कि मतलब कहते किडनी फेल हो गई। वो संता बंदा का एक जोक है कि संता नूं डॉक्टर ने कहा कि संते तेरी किडनी फेल हो गई है। पहलों तो संता बहुत रोया, फिर थोड़ी देर बाद पूछता है, अच्छा डॉक्टर साहब किन्ने नंबर है? तो एक्चुअली फेल का यह मतलब नहीं हुंदा कि किडनी बिल्कुल ही काम करनों हट गई। फेल असी उदों ही कह देंगे हैं जदों किडनी का फंक्शन काफ़ी घट जाए, नॉर्मल तो घट काम करे, मतलब किडनी का फिल्टर जिहड़ा है वो डैमेज हो जाता है। बाकी जिहड़े हार्मोन वगैरह बनाने की एक्टिविटी, हर तरह के फंक्शन उहदे घट जाते हैं। तो उहदे नाल की हुंदा है कि शरीर च जहरीले मादे, पानी, नमक और होर चीज़ां इकट्ठियां होनियां शुरू हो जांदियां। उन्हां दा असर शरीर के हर अंग ते, हार्ट, ब्रेन, लीवर, चमड़ी, हर जगह उहदा असर आंदा है, तो उहदे नाल तरह तरह दीयां होर बीमारियां पैदा होंदियां। किडनी की बीमारी का शुरू च तो पता ही नहीं लगता कि किडनी फेल हो गई है, बंदे नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। जब तक किडनी 30% भी काम करती रहे उदों तक भी बंदे नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। इनफैक्ट एक किडनी तो असीं कह सकते हैं कि स्पेयर या स्टपनी हो गई है बॉडी च, कि एक किडनी नाल भी जो 50% फंक्शन है वो सफिशिएंट हुंदा है बॉडी वास्ते। जो किडनी का काम 30% तो भी घट जाए, उहदे बाद बंदे नूं फिर सोज आना या हो थोड़ी खून थोड़ा घट जाना होंदी है। लेकिन वो भी इन्नी आम मामूली तकलीफां होंदियां कि बंदा यह नहीं सोचता कि किडनी करके हो सकती है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 15% ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਓ ਉਹ ਹਰੀ ਪੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਹਰੀ ਪੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਡਾਈਕਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਥਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਵੈਦ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ 90% ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਰ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਨਾੜਾਂ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਈਏ ਔਰ ਚੌਥੇ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਉੱਥੇ ਅੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ 2-4% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਢਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਥਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਨ ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਪੱਥਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ
ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ TV ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸਭ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼, ਫਰਾਈਡ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਫੈਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੈਲਰੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਫਰਾਈਡ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਫਰੂਟਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਸਕ ਵਾਕਿੰਗ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬਣ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਡਾਈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਈਟ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਕੇ, ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਤੇ ਕਿ ਨਮਕ ਘੱਟ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਉਨਾ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਡਨੀ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਲੋਡ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਉਨਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਮਕ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਫਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਗ, ਪਾਲਕ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ, ਸੰਤਰਾ, ਕਿੰਨੂ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਲ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਬ, ਪਪੀਤਾ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ, ਅਨਾਨਾਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੋਟਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ P ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਲ 'ਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਫਲੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਿੰਡੀ, ਕਰੇਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਠ ਗੋਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋੜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਈਵਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਓਨੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ 10 ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 4 ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਰਾਤੀ ਭੇਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾ ਲਈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਿਡਨੀ ਚੱਲੀ, 4 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, 6 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ
ਜਾਂ 5-7% ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ 2 ਨਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਸੂਈ 2 ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਈ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ CAPD। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪੇਟ, ਹਾਂ, ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਪਾਊਚ ਆਉਂਦੇ ਆ 2-2 ਲੀਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਊਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਾਊਚ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀਬ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ CAPD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੂਰਿੰਗ ਜੋਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ। CAPD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲਾ ਪਾਊਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਿਡਨੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਭੈਣ, ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਸਟ ਚੋਇਸ ਵਾਈਫ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਭੈਣ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਡਨੀ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਥਰੋਪੋਇਟਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਉਹ ਬਦਲਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।